wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Firli walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqabihil hawaidu wa tunalu bihi ragaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal dhamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma unillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Ghani, ya Bani, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Hafidh, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Muzir, ya Sami'u, ya Basir, ya Hakam, ya Adalu, ya Latifu, ya Khabir, ya Halim, ya Adil, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafidh, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haqqu, ya Waqir, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhasib, ya Mubadi'u, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya
يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظهير يا باطن يا ولي يا متعالي يا أكبر يا تواب يا متقيم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا ماني يا بر يا وريث يا رشيد يا صبور أجبنا بالقول بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يمد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم ليلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مرصدة في أمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما صدق الله العظيم. يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان أن تكون من من الإيمان إن ندور الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولن تكون من الإيمان إن ندور على الوطن إندونيسيا بلادي أنت عنوان فقوما كل من يأتي اليوم قومي هيا القيماما كل من يأتيك يوم قومي هيا القيماما pusaka hati karena airku cintaku dalam imanku jangan alangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanmu jangan alangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau banjir martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dolimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dolimu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan tadi pembiasaan diri yang ditampilkan oleh kakak kelas sekalian. Untuk pembiasaan diri ini seperti yang tadi saya katakan dilakukan setiap hari sebelum melakukan pembelajaran. Nah, nanti kalian setelah belajar tatap muka di SMK TKM, kegiatan itu wajib dilakukan setiap pagi. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pemaparan materi. Pemaparan materi dari Pak Jainus Solihin mengenai pengenalan jurusan TMI. Sebelum pemaparan materi saya ingatkan kembali, tolong mikrofonnya dimatikan. Ini masih terdengar nih, Farid Prasetyo nih. Tolong mikrofonnya dimatikan, kameranya semua. Dan siswa yang sudah masuk ke Google Meet diminta untuk jangan keluar. Ini ada yang masuk kemudian keluar lagi. Ini akan terekam sama sistem nantinya. Ya, kalau sudah masuk ya sudah jangan keluar lagi gitu. Kemudian langsung saja kepada Pak Jainus Solihin, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak. Eh, Baik, Pak. Selamat datang teman-teman di kampus SMK Taruna Karya Mandiri ya. Tolong kepada teman-teman yang masih menggunakan kaos ya. Nanti kalian terekam ya. Saya harap gunakan sekolah asal kalian gitu ya. Tolong dan juga di mute ya. Jangan ada suara. Nanti ketika saya menyampaikan materi, tolong disimak dan dicatat gitu. Karena nanti di akhir itu nanti akan ada kuis ya atau tugas. Suara saya cukup jelas ya? Oke, siap. Oke, ini sebelum kita mulai ke materi, bahwa SMK itu mempunyai slogan lah istilahnya. Ketika saya tanya ke kalian SMK, kalian jawab bisa. Ya. Ketika saya tanya SMK, kalian jawab bisa. Itu ya. Ketika saya tanya Jabar, juara. Ya, ingat ya. Ketika saya tanya ke kalian SMK, bisa. SMK bisa, Jabar juara. Gitu ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Semangatnya mumpung masih pagi. Iya. Iya, Pak. Iya. Oke. Iya, Pak. SMK Bisa. Bisa. SMK Jabar. Masih semangat ya semuanya. Sudah, sekarang di mute ya. Oke, di mute. Nah,
Jadi sebelum itu saya mukadimah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Taruna Karya Mandiri, Bapak Mulyana SHI. Yang saya hormati para wakasek dan jajarannya. Yang saya hormati rekan-rekan guru SMK Taruna Karya Mandiri. Dan saya ucapkan selamat datang kepada teman-temanku, anak-anakku yang menjadi calon siswa SMK Taruna Karya Mandiri. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, kelancaran ya kita bisa mengikuti acara dan kegiatan MPLS ini dengan baik, dengan sehat walafiat, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita yang sakit, kita doakan mudah-mudahan diangkat semua penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Ya, salawat dan salam kita limpahkan, kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita yang insya Allah setia kepada ajarannya hingga yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Oke. Sebelum saya ke materi, saya izinkan memperkenalkan diri saya sendiri. Ada yang sudah kenal dengan saya sebelumnya mungkin? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, Belum, ya. Pak. Belum. Tak kenal maka tak Saya. ada tadi. Maka tanya. Tak kenal maka tak Saya. Ya. Oke ya, perkenalkan. Oke, tolong di-mute dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jainus Solihi. Ketika kalian ketemu saya di jalan, ya, tolong disapa, gitu ya, disapa. Ya, nama saya Pak Solihin. Alamat rumah saya di Dusun Belendung 3. Oke ya, di-mute nih, dengerin, jangan ada yang nyaut. Nanti teman kalian terganggu dengan suaranya. Cukup dengar. Nanti ketika saya minta respon dari kalian, boleh nanti kalian jawab. Rumah saya di Dusun Belendung 3, ya. Nanti ketika kalian mungkin ketemu saya di jalan, boleh disapa, Pak, saya anak SMK Taruna Karya Mandiri, gitu. Insya Allah nanti kita bisa silaturahmi, gitu ya. Sekarang kita bahas tentang masalah jurusan yang ada di SMK Taruna Karya Mandiri. Dan kebetulan saya dikasih amanat oleh kepala sekolah itu menjabat sebagai ketua jurusan atau kaprodi teknik mekanik industri, ya.
Saya yakin pada teman-teman semua di sekian banyaknya peserta MPLS itu mungkin bertanya-tanya, Pak, TMI itu apa sih gitu. Nanti kita bahas ya tentang jurusan atau prodi teknik mekanik industri. Oke, selanjutnya saya sebagai instruktur di TMI. Kebetulan saya menjabat di Karawang juga sebagai asesor LSP T1. Gitu. Itu ya. Itu sekilas pengenalan tentang saya. Nanti kita lanjutkan ke materi. Oke, siap ya. SMK bisa? Bisa. SMK Bisa. bisa. Oke, tangan bisa. Nah, di TKMI kan ada dua jurusan ya. OTKP sama TMI. Nah, kali ini saya akan membahas tentang TMI yang ada di SMK Taruna Karya Mandiri. Nah, TMI ini ya mempunyai visi dan misi. Visi dan misi. Nah, dari sekarang saya harap kita samakan persepsi ya. Saya harap kepada calon peserta didik atau siswa dan siswi SMK Taruna Karya Mandiri itu harus mengetahui visi dan misi sekolah dan jurusannya. Itu yang tertera di layar kalian itu kalian bisa baca ya visi dari jurusan teknik mekanik industri yang pertama. Visinya adalah menjadikan program keahlian yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan berbudaya industri, menghasilkan lulusan yang mandiri dan memiliki jiwa berwirausaha serta berdaya saing tinggi berlandaskan iman dan takwa. Titik. Itu ya. Kalian mungkin bisa menerapkan atau meresapi visi dari jurusan TMI ini. Oke. Mohon kepada peserta, saya harap di-mute ya, jangan ada yang menggunakan mikrofon dulu. Nanti ada sesinya untuk mengomentari. Oke, kita lanjut kepada misi. Misinya nggak banyak, hanya 4 saja. Ya. Yang pertama adalah menerapkan budaya industri. Ya. Mungkin kalian masih bertanya-tanya, Pak, apa sih itu budaya industri, gitu kan? Nah, nanti ketika kalian diterima di SMK Taruna Karya Mandiri dan diresmikan sebagai peserta didik SMK Taruna Karya Mandiri, itu wajib mengetahui dan melaksanakan tentang budaya industri. Karena visi dari SMK itu ya seluruh Indonesia itu adalah pertama ya pasti mencetak lulusan yang unggul gitu dari alumni SMK yang ada di Indonesia. Makanya misi dari SMK Taruna Karya Mandiri itu adalah yang pertama itu menerapkan budaya industri. Jadi ketika lulusannya itu lulus di SMK itu tahu dan mengamalkan budaya industri yang ada di industri tersebut.
Yang kedua, memperbanyak kerjasama dengan DU atau DI ya. DU DI itu adalah dunia usaha atau dunia industri. Nah, alhamdulillah untuk SMK Taruna Karya Mandiri saat ini sudah banyak kerjasama antara sekolah dengan Dudi tersebut. Ya, banyak sekali lah. Mungkin kalian juga pasti mendengar dari tetangga yang sekolah di SMK Taruna Karya Mandiri atau saudara gitu, bahwa insya Allah kalau lulusan di SMK Taruna Karya Mandiri, ketika anaknya pingin ke industri dan ada keinginan yang serius, itu alhamdulillah gitu, banyak sekali alumni dari SMK Taruna Karya Mandiri sudah bekerja di perusahaan gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah menerapkan berwawasan wirausaha. Nah, di sini saya menegaskan bahwa tujuan Bapak Dirjen Vokasi Pak Wikan Sakarinto, bahwa SMK itu harus berpikiran nggak harus ke industri gitu. Jadi ketika kalian lulus itu mempunyai skill, mempunyai kompetensi, nah diharapkan ketika kalian sudah lulus itu mempunyai jiwa berwirausaha ya. Kalau contohnya banyak lah wirausaha itu ya, mulai dari membuka wirausaha itu yang membuka toko, terus jika kalian punya skill di TMI, di pengelasan, ya mungkin kalian bisa buka bengkel las gitu kan, buka orderan, buka online shop pun nggak masalah ya. Itu termasuk mempunyai jiwa berwirausaha. Dan yang keempat adalah mencetak SDM yang mandiri dan inovatif. Jadi tujuannya adalah agar kalian itu mandiri dan inovatif. Jadi nggak terpaku ketika mungkin nanti kalian jadi siswa dan keluar itu pikirannya nggak harus ke industri ya, nggak 100% ke industri. Jadi harus ada pemikiran wirausaha dan inovatif. Itu ya, itu sekilas tentang visi dan misi teknik mekanik industri. Oke, di sini saya akan memperkenalkan ya. Mungkin adik-adik di sana ada yang mau masuk di jurusan TMI. Nah, nanti saya kenalkan guru dan staf pengajar yang ada di TMI. Oke, yang pertama ya, saya ya, sebagai Kaprok TMI. Di capture tuh, ingat-ingat mukanya. Oh, nah. Oke, lanjut. Ya, yang kedua adalah pada rekam. Ingat-ingat tuh mukanya. Nah, ini Pak Egi ya, atau Pak Egi Nasapari. Selanjutnya Pak Ujang Maulana ya. Terus Pak Saiful Eka ya. Dan yang terakhir adalah Ibu Ulfa Khairunisa. Itu ya, itu sekilas
sedikit pengenalan, mungkin nanti lebih lebih intensnya ketika mudah-mudahan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka gitu. Karena kurang afdol gitu teknik atau SMK itu tidak melakukan yang namanya pembelajaran dengan tatap muka. Soalnya kalau online tuh ya nanti kompetensi hard skillnya itu nggak dapet gitu, hanya soft skillnya aja. Ya, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan si COVID ini cepat berlalu lah. Oke, kita lanjutkan ya, karena waktunya terus berjalan nih. Nah, saya sedikit memberikan gambaran kepada kalian tentang profil dari jurusan TMI. Nanti kalian simak videonya, jangan bersuara, dilihat ya. Oke, nanti saya tampilkan profilnya nih. Oke. 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 Lihat ya. Nah, itu yang tadi kalian saksikan itu seulasan dari gedung TMI yang ada di SMK Taruna Karya Mandiri. Mungkin yang belum lihat, nanti ada yang berkomentar. Oke. Nah, tadi yang kalian saksikan itu TMI ya. Dan alhamdulillah di tahun kemarin kita mendapatkan bantuan dari pemerintah ya dengan program COE ya, alhamdulillah. COE itu Central of Excellence. Jadi SMK Taruna Karya Mandiri itu ya SMK yang Central of Excellence, jadi pusat keunggulan. Itu sedikit sekolah yang mendapatkan program tersebut ya. Ya, alhamdulillah kalian beruntung juga gitu. Nanti ketika kalian resmi direkrut menjadi siswa dan siswinya SMK Taruna Karya Mandiri. Nah, ini
ini kegiatan-kegiatan di Observatorium Karyawan Mandiri di jurusan TMI. Jadi ada namanya uji kompetensi ya. Uji kompetensi nanti kita ketika kelas 3 kalian ada uji kompetensi sebelum keluar. Diuji oleh dunia usaha dan dunia industri. Nah, jadi kalian membuat produk nanti di akhir kelas 3 ya, sebelum kalian lulus itu membuat produk. Program lainnya, contoh kemarin itu kita mendapatkan bantuan adalah program PKK ya, untuk alumni dan alumni SMA dan SMK ya di Kecamatan Tempuran. Jadi mendapatkan mendapatkan kesempatan untuk belajar gitu ya, belajar ke produktifnya. Kemarin itu penguasaan gitu kan. Jadi dilatih untuk menjadi wirausahawan. Kita akan diuji di dunia usaha dan dunia industri. Kebetulan kita di pengelasan itu sudah bekerja sama dengan Kampus dan Cikarang. Jadi ketika uji kompetensi penilaian di sana untuk di bidang pengelasan. Oke. Itu ya. Itu sedikit tentang profil TMI. Nah, kita lanjut ke materi ya. Materinya nggak banyak lah, cuma sedikit. Mudah-mudahan nanti kalian bisa menangkap. Karena apa? Basicnya di TMI itu ya adalah ini. Di antaranya budaya industri ya, ada peningkatan soft skill yang kalian nanti dapatkan. Yang pertama adalah peningkatan attitude, terus peningkatan knowledge dan skill ya. Saya sedikit putar video tentang budaya industri ya. Gambaran besar yang ada di industri itu menerapkan etos kerja yang namanya budaya industri. Oke. Ya, tolong di mute ya. Untuk meningkatkan produktivitas suatu organisasi dengan mengurangi aktivitas yang tidak perlu, menciptakan gaya kerja bergotong royong, meningkatkan efisiensi dan menghindari terjadinya frustasi di tempat kerja dapat dilakukan dengan menerapkan 5S agar tempat kerja menjadi lebih sehat, lebih aman, dan lebih efisien. 5S berasal dari bahasa Jepang yang dimulai dengan huruf S, yaitu seiri yang berarti sisi atau ringkas, seiton yang berarti susun atau rapihkan, S yang ketiga adalah seiso yang berarti sasap atau resik, S keempat adalah seiketsu yang berarti sosoh atau rawat, dan S yang kelima shitsuke yang berarti suluh atau rajin.
Seiri adalah sisihkan barang dan dokumen yang tidak diperlukan dan simpan yang masih diperlukan. Untuk menerapkan seiri, pertama-tama lakukan identifikasi barang atau dokumen. Kemudian sisihkan dan tempatkan pada 3 tempat yang berbeda. Barang yang selalu digunakan, barang atau dokumen yang jarang digunakan, dan barang atau dokumen yang tidak digunakan lagi. Untuk dokumen yang tidak digunakan lagi, ditempatkan dahulu di area untuk memastikan apakah benar-benar sudah tidak dibutuhkan kembali, minimal selama 7 hari, tapi jangan lupa, setelah itu buang dokumen yang benar-benar sudah tidak digunakan lagi ya. Seiton. Setelah melakukan seiri, barang atau dokumen yang masih diperlukan agar disusun dengan baik dan rapi. Agar semua orang mudah menemukan barang atau dokumen yang disimpan dan mudah pula mengembalikannya ke tempatnya jika tidak diperlukan lagi, tempat penyimpanan barang atau dokumen agar diberi tanda atau label. Barang atau dokumen yang sejenis agar ditempatkan pada satu tempat sehingga segala sesuatu ada di tempat dan pada tempatnya. Seiso. Setelah barang atau dokumen rapi dan berada pada tempatnya, bersihkan tempat kerja sambil mengecek dan memperbaiki bila ada yang harus diperbaiki sehingga menjadi tempat kerja yang sehat dan aman. Buang sampah dengan benar, pilah sesuai dengan jenis dan sifatnya. Pastikan lingkungan tempat kerja bersih, sehat, dan aman. Seiketsu. Memelihara atau mempertahankan hasil yang sudah dicapai. Biasakan melakukan seiri, seiton, dan seiso setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tetapkanlah aturan bahwa setiap orang dalam suatu organisasi atau perusahaan harus melakukan 3S setiap hari. Yang terbaik diberikan reward, sedangkan yang belum memenuhi standar agar diberi teguran dan dibina. Shitsuke, rajin melakukan 5S sebagai bagian dari pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Kita bangga melakukannya sehingga menjadi kebiasaan atau budaya. Didiklah orang lain agar terbiasa melakukan 5S. Pastikan bahwa semua orang dalam suatu organisasi atau perusahaan sudah dan terbiasa melakukan 5S setiap hari sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga tidak ditemukan lagi kondisi kerja yang tidak sehat atau tidak aman. Ayo, terapkan 5S di lingkungan kerja Anda agar lebih sehat, aman, dan produktif. Oke, nah itu ulasan dari materi yang pertama itu budaya industri. Nah, jadi budaya industri itu ya harus ditanamkan sejak dini. Nah, mumpung kalian masih baru ya masih baru di SMK gitu kan. Budaya itu harus diterapkan dari sekolah. Karena apa? Saya sering ke perusahaan-perusahaan ya di perusahaan Jepang atau perusahaan yang di Eropa sana, bahwa budaya industri itu harus ya usulan dari mereka ke SMK itu harus menerapkan sejak dini. Karena apa? Banyak karyawan yang tidak diperpanjang kontraknya atau kena SP ya, istilahnya kena SP, itu karena lalai terhadap budaya industri. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman semua. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang peningkatan attitude. Ya. Attitude itu apa sih?
ya. Nah, itu adalah sikap, ya, sikap, tingkah laku atau perilaku seseorang dalam berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan sesama manusia. Itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di perusahaan itu sangat krisis, ya, krisis calon karyawan yang mempunyai attitude yang baik. Gitu. Makanya dari program mereka itu tidak muluk-muluk, ya, tidak muluk-muluk itu calon karyawan untuk bekerja di perusahaan itu tidak harus jenius, tidak harus pintar, ya, ya. Makanya ditempatkan yang pertama itu attitude. Kenapa? Attitude yang utama, gitu kan? Ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah knowledge, ya, knowledge atau pengetahuan. Ya, definisinya kalian bisa bisa baca sendiri. Jadi selain etikanya baik, gitu kan, mereka menuntut adalah pengetahuan. Ya, pengetahuannya tentunya mungkin nanti sesuai kemampuan dan jurusan nanti kalian masing-masing, gitu kan, di tekniknya atau di OTKP-nya, gitu. Itu tentang knowledge. Oke, ya. Skill. Nah, skill itu sebenarnya ada banyak, ya. Jadi saya simpulkan bahwa skill itu keterampilan, kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan sesuatu atau mengubah maupun untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai yang dari hasil pekerjaan tersebut. Itu, ya. Jadi ada 3 tuh. Ada 3, saya repeat. Etika, kemampuan, dan skill. Gitu, ya. Mungkin nanti teman-teman saya ucapkan selamat bergabung. Selamat bergabung. Nanti kita ketemu di SMK Taruna Karya Mandiri. Ya, dari saya cukup sekian, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Maaf bila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik, ya. Kita kondisi, ya. Sebelum lanjut, saya ingin bertanya dulu nih terkait materi yang tadi disampaikan. Kamal Udin. Nah, gitu ya, di mute dulu. Saya mau bertanya ke Rusni Rahmawati. Ada Rusni Rahmawati? Rusni Rahmawati, halo, ada gak? Ya, Bapak mau bertanya nih. Tadi coba sebutkan 2 guru MAPA di jurusan TMI. Gurunya siapa aja coba? 2 saja. Pak Solihin, oke. Untuk selanjutnya Karnia ada Karnia? Ya. Coba tadi kan dari semua guru mapel jurusan kan rata-rata laki-laki, ada 1 perempuan tadi. Kira-kira ibu siapa tadi? Bul, Pak. Gimana? Oh iya, betul, Bu Ulfah, ya, Bu Ulfah Khairunisa. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemateri selanjutnya. Di sini akan dipaparkan oleh atau dijelaskan oleh Bu Icih Kurnianingsih selaku Kepala Program Studi atau Jurusan OTKP, ya,
kepada Bu Ici, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari Bu. ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Semangat ya untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum memasuki ke materi, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Atau sebelumnya ada yang pernah kenal Ibu atau udah tahu Ibu? Ada yang udah tahu? Udah tahu. Belum. Tahu di mana? Tahu, Bu. Tahu di sekolah, Bu. Belum tahu, Bu. Belum tahu. Oke. Ibu perkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Ici Kurnianingsih. Ibu sendiri mengampu mata pelajaran matematika gitu. Nah, tapi di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai salah satu program keahlian yang ada di SMK Taruna Karya Mandiri, yaitu program keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran atau biasa kita singkat dengan OTKP. Nah, sebelum Ibu jelaskan lebih jauh, ada yang udah tahu atau udah sering mendengar OTKP itu apa? Terutama yang kemarin mendaftar memilih jurusan OTKP. Ada yang tahu nggak OTKP itu apa? Atau otomatisasi tata kelola perkantoran itu apa sih? Perkantoran. Gitu? Ya, otomatisasi tata kelola perkantoran itu apa? Dan Kenapa? OTKP adalah jurusan yang mempelajari tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan perusahaan atau kantor. Berarti namanya Mawati dari MTS Anur Rumah Abang. Oh iya. Oke. Untuk lebih jelasnya Ibu langsung ke materi ya, ke Ibu jelaskan. Nah, jadi otomatisasi tata kelola perkantoran itu merupakan salah satu cabang dari bidang keahlian bisnis dan manajemen gitu. Pada OTKP ini kita akan mempelajari tentang segala jenis kegiatan kantor, mulai dari perencanaan, percatatan, administrasi, kemudian tentang komunikasi, kearsipan, dan lain-lain yang kegiatannya berhubungan dengan kantor atau perkantoran seperti itu. Nah, selanjutnya mata pelajaran kejuruan OTKP itu kan berarti ada mata pelajaran khusus ya. Ada perbedaan antara mata pelajaran kejuruan TMI dan kejuruan OTKP. Nah, pada mata pelajaran kejuruan OTKP itu ada dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama itu biasa kita sebut kelompok C1, yaitu dasar bidang keahlian. Kemudian kelompok 2-nya kita sebut kelompok C2, dasar program keahlian. Kemudian yang ketiganya itu kelompok C3, kompetensi keahlian. Itu. Nah, untuk yang kelompok pertama, yaitu kelompok C1, dasar bidang keahlian, itu ada mata pelajaran simulasi digital. Nah, biasanya kita akan mempelajari di simulasi digital itu tentang pemanfaatan teknologi, kayak gitu. Nah, kemudian ada yang kedua, mata pelajaran ekonomi bisnis. Di situ kita akan belajar merancang tentang bagaimana menentukan bisnis, strategi bisnisnya seperti itu. Kemudian ada administrasi umum tentang pengadministrasian secara umum. Yang ketiga itu ada IPAS. Nah, kelompok C2-nya itu ada dasar program keahlian mata pelajarannya, yaitu ada teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran itu biasanya kita akan mempelajari mengenai perangkat lunak
seperti pengolah angka, pengolah kata, dan lain-lain yang untuk membantu atau menunjang pekerjaan kita di kantor atau perusahaan, seperti itu. Kemudian ada juga mata pelajaran korespondensi jika kita memilih kejuruan OTKP. Yaitu kita di korespondensi itu akan mempelajari tentang surat menyurat yang baik seperti apa gitu. Kemudian diajarkan juga cara bertelepon yang baik itu seperti apa. Kita menerima telepon itu harus ada etikanya, tata caranya, seperti itu. Nanti diajarkan di pelajaran korespondensi di kejuruan OTKP gitu. Kemudian ada juga kearsipan, mata pelajaran kearsipan. Kearsipan ini kita nanti diajarkan atau mempelajari tentang pengelolaan arsip gitu. Selanjutnya, kelompok C3 atau kompetensi keahliannya itu ada mata pelajaran administrasi humas dan keprotokolan. Ini pengadministrasian tentang hubungan masyarakat ya. Nah, kemudian administrasi keuangan, kita diajarkan juga pengelolaan keuangan kantor atau perusahaan itu harus seperti apa, nanti diajarkan. Kemudian ada administrasi kepegawaian, mata pelajarannya. Terus ada juga mata pelajaran administrasi sarana prasarana. Nah, dan yang terakhir itu ada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nanti kejuruan OTKP juga diajarkan produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, untuk selanjutnya ada kompetensi lulusan OTKP. Kompetensi lulusan OTKP diharapkan nanti siswa-siswi yang nanti sudah lulus dari kejuruan OTKP ini, diharapkan siswa-siswinya itu bisa melakukan pengetikan naskah atau dokumen. Yang kedua, bisa melakukan penanganan telepon. Yang ketiga, siswa-siswinya itu bisa melakukan penataan dan pengelolaan surat atau dokumen. Nah, yang selanjutnya, siswanya itu bisa melakukan penataan dan pengelolaan arsip. Selanjutnya, siswa itu bisa melakukan penanganan perjalanan bisnis. Lanjut, untuk bisa melakukan penanganan dana kas kecil, siswa juga bisa melakukan penyiapan pertemuan atau rapat. Selanjutnya juga bisa melakukan penanganan aplikasi. Dan yang terakhir, siswa juga bisa melakukan penanganan informasi melalui internet. Seperti itu nanti kompetensi lulusan OTKP yang diharapkannya gitu ya. Nah, jika kalian memilih program keahlian OTKP, maka kalian akan sering bertemu dengan guru-guru program keahlian OTKP-nya, yaitu salah satunya yang pertama ada Ibu Mega Indah Pratiwi SPD. Ibu Mega ini mengampu mata pelajaran ekonomi bisnis, yang kedua mata pelajaran kearsipan, yang ketiga ada administrasi kepegawaian gitu. Nah, selanjutnya guru program keahlian OTKP yang kedua ada Bapak Abdul Rahman AMD. Beliau mengampu mata pelajaran administrasi keuangan dan administrasi sarana dan prasarana. Gitu. Terus yang ketiga ada juga Ibu Roheti SPD. Beliau mengampu mata pelajaran administrasi umum. Yang kedua, mata pelajaran IPAS. Nah, selanjutnya ada Bapak II Priyana AMD. Beliau mengampu mata pelajaran teknologi perkantoran. Yang kedua, produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, untuk yang selanjutnya ada Ibu Ririn Oktaviani SE. Beliau akan mengampu mata pelajaran korespondensi dan administrasi humas dan keprotokolan. Jadi,
kalian jika memilih program yang kemarin daftar memilih program studi OTKP atau otomatisasi tata kelola perkantoran akan sering bertemu dengan guru-guru yang tadi karena beliau-beliau yang akan mengajarkan mata pelajaran kejuruan-kejuruan di OTKP itu. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Nggak ada. Sekian penjelasan materi dari Ibu, ulasan dari pengenalan program keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Semoga udah kebayang ya seperti apa jurusan atau program keahlian otomatisasi perkantoran ini seperti apa di pikiran-pikiran kalian yang tadinya belum tahu OTKP itu seperti apa. Nah, sekarang sudah dijelaskan, mungkin ada gambaran sedikit-sedikit ya. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Tetap kondusif ya, tetap kondusif. Oh, mikrofonnya dimatikan. Nanti ada pertanyaan baru dinyalakan lagi mikrofonnya. Oke? Dimatikan dulu. Lemon ini yang nama akunnya Lemon nih. Dimatikan dulu, Sob. Ada yang masih hidup mikrofonnya. Nah, gitu. Di sini coba yang memilih program studi atau jurusan OTKP siapa? Coba biasanya perempuan semua OTKP ini. Coba siapa aja yang berani? Silahkan berbicara. Sebutkan nama sama kelompok berapa. Ada OTKP di sini? Halo? Perempuan biasanya nih. Namanya siapa? Oh ya, Karnia. Karnia lagi ya? Ini Karnia. Oke, gak apa-apa. Karnia. Tadi kan sudah disebutkan nih beberapa mata pelajaran. Sebutkan 2 saja mata pelajaran dari OTKP apa aja? Administrasi apa? Ada keuangan, apa lagi coba? Ayo, apa? Lupa. Nanti boleh ya ditanya-tanya sama Bu Ici. Bu Ici itu ketua program studi, program jurusan. Nanti untuk anak-anak yang memilih program jurusan OTKP, silakan lebih intensif bertanya terkait jurusan OTKP, Bu Ici. Ya. Nah, untuk selanjutnya ada pemaparan yang terakhir mengenai pengenalan dunia usaha dan dunia industri yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Endang Tasma. Beliau ini merupakan wakil kepala sekolah bagian hubungan industri. Pada pandang, disilahkan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah.
Puji dan syukur mari kita panjatkan ke Zat Ilahi Robbi yang sudah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang umur, sehingga kita bisa mengikuti aktivitas di sekolah. Sholawat dan salam mari kita limpahkan ke junjungan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'at dan umatnya yang mutaba'ah pada beliau sampai akhir zaman. Amin. Ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Amin. 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 Amin, amin. Amin, amin. 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 Sebelum melanjutkan, terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Taruna Karya Mandiri, kepada semua Dewan Guru, Kepala Kaprok yang ada di SMK Taruna Karya Mandiri yang saya hormati, dan kepada anak-anakku sekalian yang Bapak cintai. Alhamdulillah, kita walaupun secara virtual belum bisa bertatap muka langsung, ya alhamdulillah kita bisa melaksanakan rondon daripada SMK Taruna Karya Mandiri ini, yaitu diantaranya melaksanakan MPLS. Baiklah, untuk memperhemat waktu, Bapak perkenalkan, tadi sudah disebutkan oleh Pak Agung bahwa nama Bapak yaitu Endang Tasma, asli orang Tempuran, ya. Rumahnya dekat SMK Taruna Karya Mandiri. Mungkin ada yang kenal, ada yang tahu, ya. Oke. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jenus perihal dunia industri, dunia usaha. Bapak akan memperjelas, mungkin ada beberapa hal yang harus kalian catat, karena bedanya antara SMA dan SMK. Mungkin kalau SMA tidak akan mengenal dunia industri. Mereka hanya tahu untuk SMK ini pasti kalian akan diperkenalkan dengan dunia usaha, dunia industri. Sehingga programnya ya mulai dari PKL, magang, sampai nanti lulusan kalian akan mengenal itu yang namanya dunia industri. Yang pertama sekarang pengertian dunia usaha dan dunia industri, ya. Jadi fasilitas dan kurikulum di SMK Taruna Karya Mandiri diharapkan dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lain dan dapat penyerapan yang baik dalam dunia usaha dan dunia industri. Ini khusus untuk SMK Taruna Karya Mandiri, ya. Nah, Bapak kepengen walaupun memang dari dua jurusan yang ada di TKM ini, tetap kalian akan mengenal yang namanya dunia usaha dan dunia industri, ya.
tadi pengertiannya sudah diperjelas oleh Pak Solihin, ya, yang khusus untuk jurusan TMI, ya, itu sangat jelas bahwa nanti kalian yang apalagi yang TMI, kalian akan diperkenalkan dengan dunia usaha dan dunia industri. Ya. Jadi untuk pengertian dunia usaha, ya, dunia usaha adalah dunia yang terus-menerus akan berkembang dari waktu ke waktu. Jadi setiap individu yang menjalankan usaha senantiasa mencari jalan untuk selalu memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dari sebelumnya. Usaha, tahu nggak usaha? Usaha seperti apa? Seperti apa usaha? Ya. Itu pengertian dunia usaha. Ya, bisa kalian catat. Kemudian untuk dunia industrinya, itu aktivitasnya, aktivitas pekerjaan, ya, yang berkaitan dengan produk suatu bahan atau benda. Di mana adanya itu? Di pabrik. Biasanya untuk mengenal dunia industri itu ya adanya di pabrik, ya, yang berkaitan erat, ya, dengan aktivitas pekerjaan untuk memproduksi suatu bahan atau benda. Contoh, apa contohnya? Ya, bikin apa? Mana yang ada yang jawab? Contohnya bikin apa di pabrik itu? Ya, mesin apa mesin? Bikin pelek, terus bikin sepatu, terus bikin mobil. Bikin mobil, bikin knalpot, Berat. Motor. Baiklah. Halo, halo teh. Bang. Nanti nutup gitu, halo. Sok depan. Ya. Kalian nanti akan diperkenalkan dengan itu, ya. Ya. Nah, kemudian akan tahu manfaatnya apa sih di SMK kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri itu. Manfaatnya agar lulusan SMK, khusus terutama TKM, ya, dapat meningkatkan kompetensi yang berkualitas. Maka dalam pelaksanaan proses pembelajaran seharusnya SMK dan dunia usaha dan dunia industri, Dudi itu menjalin hubungan kerjasama agar penguasaan kemampuan belajar siswa didapatkan melalui kegiatan belajar di sekolah dan di dunia usaha dan dunia industri. Itu manfaat yang akan kalian dapatkan. Ya, untuk mencari kompetensi. Kompetensi apa tadi yang dijelaskan oleh Pak Solihin? Kalau kalian punya keahlian, ya memang dilatih dan dididik untuk bisa membuat bahwa kalian itu punya keahlian. Itu bedanya antara SMA, SMK. Ya. Oke. Nah, untuk agar kalian mengetahui langsung untuk dunia industri, maka
ada program di SMK itu yang namanya PKL. Apa PKL? Siapa yang tahu PKL? Praktek kerja lapangan. Hah? Praktek? Lapangan. Praktek kerja lapangan. Lapangan. Praktek kerja lapangan. Nah. Jadi tujuannya apa? Tujuan PKL bagi siswa, khusus siswa SMK? Agar lebih mandiri. Terus? Ya, terus? Dapat menambah wawasan. Oh, iya. Jadi tujuannya bagi siswa yang pertama melaksanakan PKL diharapkan dapat mengimplementasikan materi yang selama ini didapatkan di sekolah, ya, sehingga dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya di perusahaan. Jadi tujuan PKL bagi siswa yang kedua adalah dapat membentuk tadi pola pikir, bisa membentuk apa lagi? Ya. Apalagi? Tadi kalian yang tadi yang apa Pak Solihin terangkan ke kalian. Ya. Jadi dapat membentuk pola pikir yang sangat konstruktif. Ya, pola pikir bagi siswa-siswa di mana mereka di PKL-kan. Ya, sekarang mungkin kalian akan bertanya, nanti saya akan di PKL-kannya kapan? Ya. Di PKL Kelas 2 ya, Pak. Nanti untuk melaksanakan PKL atau prakerin nanti di kelas 11 semester 1 atau kelas 12 semester 1 sama. Jadi kelas 11 semester 1 semester 2, nanti kelas 12 semester 1 masih bisa untuk melaksanakan PKL. Itu ya. Itu diantaranya kalian nanti akan menjalani praktek kerja lapangan. Tadi di mana untuk PKL-nya? Yaitu di dunia industri. Nanti kamu akan ketemu dengan yang namanya dunia industri. Ya. Berapa lama PKL? Ya, PKL ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Ya tergantung ya nanti di PKL-nya permintaan dari perusahaan itu sendiri. Nah terus apakah PKL mendapatkan uang saku? Nah, itu suka ada pertanyaan, apakah dapat uang saku PKL atau dapat gaji? Karena itu bukan gaji ya. Kalau kamu beruntung, biasanya perusahaan akan memberikan uang saku. Ya, itu enggak apa namanya, enggak nominalnya, itu tergantung kebijakan dari perusahaan. Apa sih budaya apa nanti yang akan kalian dapatkan atau kalian miliki di mana kalian melaksanakan kerja atau PKL? Ini ada istilah budaya 5R. Bisa dicatat ya? Ya? Bisa, Pak. Nah, 1, ringkas, memisahkan segala sesuatu yang diperlukan
dan menyingkirkan yang tidak perlu di tempat kerja. Ya, memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak perlu di tempat kerja. R pertama, ringkas. R kedua, rapi. Jadi menyusun barang sesuai dengan tempatnya. Jangan menyimpan sepatu di dalam lemari. Ya. Jadi menyusun barang ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Disimpan sesuai dengan tempatnya. Kemudian R yang ketiga, resik. Membersihkan tempat atau lingkungan kerja, peralatan, dan barang-barang agar tidak berdebu, tidak kotor, tidak bau. Nah, itu dimana nanti kalian akan melaksanakan PKL. Ya, resik. Jadi ringkas, rapi, resik. R yang keempat, rawat. Mempertahankan hasil yang telah dicapai pada ringkas, rapi, dan resik sebelumnya dan membakukannya, ya, distandarisasi, itu dirawat, ya. R yang kelima, rajin. Ini harus rajin. Nanti penilaiannya dari perusahaan ini, karena hasil daripada PKL itu akan keluar sertifikat. Makanya di SMK ini wajib bagi anak, bagi siswa SMK untuk mempunyai atau mendapatkan sertifikat. Kalau tidak PKL berarti tidak akan dapat sertifikat. Ya. Rajin, terciptanya kebiasaan pribadi karyawan untuk menjaga, meningkatkan apa-apa yang telah dicapai. Itu harus dimiliki, budaya kerja. Ya, kalian ini akan dilatih, akan dibimbing, di mana kalian melaksanakan PKL. Oke, ya itu 5R. Nah, TKM yang sekarang ini sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan, dan yang sekarang di kelas 11 yang lagi menjalankan PKL yang sudah ada di perusahaan, ada beberapa perusahaan ini yang sudah ada di MOU dengan SMK, kurang lebih dari 20 perusahaan. Ya. Kurang lebih 20 perusahaan. Yang diantaranya gitulah. Ini 20 perusahaan ya, yang TKM sudah ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Karawang dan Bekasi dan Purwakarta. Ya, yaitu nanti kalian akan ditempatkan di perusahaan-perusahaan tersebut. Ya. Nah, sekarang masih ada kakak kelas kalian yang masih tinggal di perusahaan. Ya. Di antaranya perusahaan PT Cemco Harapan Nusantara. Itu ada 31 siswa yang lagi menjalankan PKL di sana.
Kemudian di PT Harmonik Teknindo Agung, khusus untuk perempuan itu ada 23 siswa. Dan PT Nichirin Indonesia khusus untuk laki-laki ada 19 siswa. Ya. Kemudian di PT Omron Indonesia ada 3 siswi khusus perempuan. Ya. Nanti kalian akan menjalani itu. Ini mau tanya nih, kira-kira siap nggak nanti ketika kalian ini udah diterima belum sih kalian? Udah diterima di TKM ya? Udah. Siap? Udah. Siapa yang belum? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Udah diterima. Ya. Nanti ketika kalian sudah kelas 11, nah udah siap-siap. Kira-kira siap nggak nih kalian kalau ditempatkan di perusahaan-perusahaan? Insya Allah. Allah siap, Pak. Allah siap, Pak. Siapa? Jadi begini ya. Jadi ketika kalian melaksanakan PKL, ya, Bapak tekankan di mana perusahaan tersebut bisa menerima untuk program berikutnya. Umpamanya selesai, kalian lulus kelas 12, kesananya berarti kalian akan melaksanakan program magang. Ya. Magang, tidak jauh beda antara magang dan PKL, ya, itu, ya, oke. Nah, sekarang ini gambaran buat kalian. Alur pemberangkatan PKL. Ya, sebelumnya ada workshop persiapan di mana kalian akan melaksanakan PKL. Ya, yang akan menjalankan PKL. Kemudian tes psikotes calon peserta PKL. Ya. Pemahaman kebijakan PKL di PT tertuju, kemudian pemberkasan, ya, persyaratan. Ya. Jadi pemahaman kebijakan nanti akan dijelaskan ketika kalian akan mengikuti atau diberangkatkan untuk PKL. Jadi pemberkasan peserta PKL dan kemudian baru diberangkatkan untuk mengikuti program PKL. Ya. Ya, apa ini kalian akan melihat siswa-siswa PKL ini di PT Cemco Harapan Nusantara. Ya, kelihatan ya? Itu ada lagi di PT Nichirin Indonesia. Kemudian ini ada di PT Harmonik Teknindo Agung. Tuh. Ini di PT Asia Hardware Indonesia Manufacturing. Nah, ini siswa-siswi yang menjalankan tadi yang dibilang sama Pak Jainus ya, Pak Solihin, untuk kampuh welding Cikarang akan diterapkan keahlian kemampuan kalian. Ya, mungkin ada pertanyaan? Enggak. Tidak, Pak. Enggak. Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Oke. Ada, Pak. Nah, baiklah.
Untuk selanjutnya mungkin Bapak mohon maaf apabila ada kata atau yang kurang berkenan. Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan mikrofonnya dimatikan kembali. Sebelum menutup pada pertemuan kali ini, coba Bapak mau bertanya dulu nih. Imam Hanafi. Imam Hanafi ada? Halo? Imam Hanafi? Ya. Bapak mau bertanya nih. Dari sekian perusahaan yang bekerja sama dengan SMK TKM, coba sebutkan 3 perusahaan saja. 3 perusahaan yang bekerja sama di SMK TKM apa aja coba? 3 saja. Yang ditanya itu siapa tadi coba? Coba. Apa aja, PT apa aja? Infanya Pak. Coba ke Siti Nurhasanah. Siti Nurhasanah. Sebutkan coba 3 perusahaan yang bekerja sama dengan SMK TKM. Apa aja? Halo? Siti. Ya, halo. Iya, sebutkan 3 perusahaan yang bekerja sama dengan SMK TKM. Yang pertama, Iya. PT I, kedua PT CKTI, ketiga PT APF. Coba untuk videonya dinyalakan semua, kameranya dinyalakan semua coba. Oke, Siti Nurhasanah, makasih ya. Untuk selanjutnya coba videonya, kameranya dinyalakan semua. Nah, gitu. Videonya dinyalakan semua coba. Nurul Sipa Sri Rahayu ini belum dinyalakan nih videonya nih. Nurul Sipa Sri Rahayu. Oke. Coba satu lagi Bapak mau bertanya ke laki-laki nih ya. Wahid Febrian. Wahid Febrian ada? Halo, Wahid Febrian. Ya, Wahid Febrian, coba sebutkan budaya 5R tadi apa aja? Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Iya, betul. Coba selanjutnya Bapak mau bertanya ke Eki Sugilar. Eki Sugilar ada? Ya, coba perusahaan apa saja yang bekerja sama dengan TKM? Dinyalakan mikrofonnya coba. Halo, Eki Sugilar. Lagi ya sepertinya ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11. Untuk kegiatan selanjutnya, silakan kalian masuk ke e-learning asinkronus, kerjakan tugas-tugasnya.